सवा सवा लख विच कल्ले घूम रहे फांसी वाले रस्से हस हस चुम रहे यार नहीं निभाउंदे यारां दियां यारियां इश्क समुंदरां च ला के तारियां खिंचा ते वेलियां च ढोल वज गई ओ नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे सवा सवा लख विच कल्ले घूम रहे फांसी वाले रस्से हस हस चुम रहे यार नहीं निभाउंदे यारां दियां यारियां इश्क समुंदरां च ला के तारियां खिंचा ते वेलियां च ढोल वज गई ओ नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ परम सत्कारयोग इस हल्के दे MP साहब सरदार जसवीर सिंह डिंपा जी, इस हल्के दे MLA साहब राणा गुरजीत सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह KP जी साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, साबका MP साबका मंत्री साहब, श्री मोहम्मद सदीक जी MP साहब, साढ़े सत्कारयोग चौधरी संतोख सिंह जी MP साहब, मेरे बड़े भी राजकुमार वेरका जी MLA साहब, नवतेज सिंह चीमा जी MLA साहब, बलविंदर सिंह धालीवाल जी, सुखपाल सिंह खैरा जी, हरजोत कमल जी, बलविंदर लाडी जी, संतोख सिंह भलाईपुर जी, जोगिंदर सिंह मान जी, श्रीमती दीप्ति उब्बल जी ते साढ़े इत्थे दे SSP ते होर सारे अफसर साहबान, मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट दे एडिशनल चीफ सैकटरी संजय जी, जिन्हों ने बड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को इत्थे लेके आंदा है, साढ़े बराड़ मैडम, साढ़े भैन जी ਜਿਹੜੇ डायरैक्टर है साढ़े टूरिज्म के, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के विच। अज मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुख सेवादार दा अहुदा संभालण तो पहला दे नाल लगदी पहली बार अपने लिए चानन मनारा डॉक्टर अंबेडकर जी का म्यूजियम का उद्घाटन करने का माण प्राप्त कर रहे हैं। अंबेडकर साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस तो सानू प्रेरणा मिलती है कि तुसी किसी भी गरीब लताड़े होए कजिही जी हालत विच भी पैदा हो तुसी शिखर ते पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं तुहानू बहुत चंगा इन्वायरमेंट मिले अगे बढ़न वास्ते, संघर्ष दृढ़ता निष्ठा होनी चाहिए है अगे बढ़न लई ते तुसी अगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल गरीब परिवार च पैदा होके उन्होंने शिखर की पढ़ाई की और सब तो बड़ी गल यह है कि अखीर तक पढ़ते रहे अपने जीवन के विच। अपने आप को स्ट्रेंथन करना लगातार जारी रखना चाहिए है। नौजवान
ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਹੇ ਜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होती है। हौसले रखने पैणगे नौजवानों नूं अगे बढ़न वास्ते। मैं भी इसी तरह पढ़िया इन्हां नूं देख देख के। मेरे पास भी इन्ने साधन नहीं सी, लेकिन मैं पढ़िया है और अज तक पढ़ रहे हैं। अपने आप को हर रोज़ कोशिश करदा कि अपने आप को स्ट्रैंथन करा, ताकत लेके आवां अपने आप च। खाली दिमागी जिस्मानी हर तरह की कोशिश तुहानूं करते रहना पेगा। जब मैं पढ़न जांदा सी तां मैनूं पहलां बापू दे नाल टेंट लाउण जाना पैंदा सी सवेरे सवेरे, फिर स्कूल जांदा सी मैं या कालेज। जब मैं कालेज विच सी तां 2 मझां दा टोका एक हफ्ते दा करके रख के जाना पैंदा सी घर, जिहड़ा बाद दे विच चलदा सी ते अगले हफ्ते फिर आके करना है। ये मेहनत लगातार इस तरह इन्हां हालातां चों भी तुसीं अगे निकल सकदे हो। मैं उन्हां नौजवानां नूं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं हालातां चों अगे वध सकदे हो, तुहाडा टीचा होना चाहिदा है। मेरी स्कूल दे विच कदे फीस ही नहीं लगी, पहला तो रिजर्वेशन करके माफ होंदी सी, उस तो बाद मैं खेलन लग गया। कालेज दे विच मैं सिर्फ एक बार फीस दिती है, उस तो बाद स्पोर्ट्स बेस ते मेरी एडमिशन रही है। 26 रुपये मेरी टोटल फीस लगती सी साल दी, फीस भी फ्री ते कपड़े भी फ्री। 150 रुपया मैनू नाल कालेज स्टैपन दिंदा सी पढ़न दा। उन्हां दे कालेज दे विच 150 रुपये दे नाल ही मैं अपना खर्चा करता सी। मैं अपने मापियां ते फिर कदे पैसा नहीं लिया। जब मैं 10वीं क्रॉस कर गया फिर वजीफे परे काम चलिया। अब वजीफा खेडां दा उहदे नाल पढ़दा सी। मैं हैंडबॉल खेडदा रहा, 3 बार ऐसी गोल्ड मैडल जितया हैंडबॉल दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी तो। पहला मैं BA की, फिर लॉ कर लिया। जब मैं पहली बार MLA बनया तो मैं MBA की PTU तो, मैं तो स्टूडेंट भी हैं। जब मैं दूसरी बार MLA बनया तो मैं पंजाब यूनीवर्सिटी तो MA की पोलीटिकल साइंस दी। जिस दिन टिकटां वंडणियां सी, देखो तुसीं हैरानी की गल, उधर टिकटां वंडने की मीटिंग होनी सी, उधर मेरा पेपर सीगा। मैं क्या जी मैं तो पेपर जाना, कहते कल नूं मीटिंग है, नहीं मिस कर सकता। मैं क्या पेपर भी नहीं मिस कर सकता। कितनी ग्रेटनेस है राहुल गांधी दी। कहते मेरा जहाज़ ले जा, मैं उन्होंने जहाज़ पर आ गया। बट मेरा भी निश्चा सी, उहदी भी दयालता सी कि मैनूं जहाज़ देता अपना। मैं उन्होंने जहाज़ पर आके अपने टीचर नूं उत्थे ही बुलाया। रास्ते में असीं पढ़ते आए, सवेरे पेपर दिता, सारी रात सुता नहीं, पेपर दे के मैं फिर मुड़ गया, MA पास हो गया।
ਹੁਣ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो नौजवान दोस्तों, आज थानू जॉब मिली है, ये कोई आखिरी जॉब नहीं है जी। अज 15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार दी मिली है, तरक्की करो। और बहुत दुनिया पई है, सितारों से आगे जहां और भी है। थानू लगातार अपने आप नू बिल्ड करना है। जेड़े अज क्लर्क लगे हैं, मेरा भाई मनमोहन सिंह वो लग्या सी JEE ओवरसीर कहंदे सी, उदों डिप्लोमा करके। उस तो बाद उन्हें नौकरी दे विच डिग्री की, फिर BA की, फिर लॉ किया, फिर इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री की, इंजीनियर इन चीफ हुण रिटायर होया। मतलब सब तो छोटी पौड़ी तो उतर के सब तो लास्ट पौड़ी ते गया है। उसका कारण क्या है कि लगातार अपने आप नू स्ट्रेंथन करता रहा। इसलिए मैं पंजाब दे नौजवान नू बेनती करना चाहता है कि ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखो। आ मेरी फोटो लगी भी इस ਉਹਦੇ सामने बाबा अंबेडकर जी दे। मैं क्या यार जिन्हें आह बनाया, मैं नहीं बनाया ये डिजाइन, मैनू बड़ा चंगा लग्या कि मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ देख रहा तो वो मेरे ਵੱਲ ਨੂੰ देख रहे। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਸੰਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਖਾਲੀ ਪੇ ਢੀਕ ਰਹੇ ਪਾੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਬਣਾਓ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਏਕੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਦੂਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਐਂਬਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਖਾੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ
ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। IIM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅੰਬੇਦਕਰ ਥਾਟਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਬਲਾਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਨਮ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ITI ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ITI ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੱਥ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਥਾਨ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਕਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
मैं उदों सोचिया सी, मैं बहुत घੱਟ करता सी, वो गल नहीं लंबी सुणावांगा कि मैं उन्होंने कहता सी कि नहीं इस तरह नहीं चलना। एक ऐसी वो कूड़ा सुट्टण वाले डंप नहीं पे होंदे, हुण ये अखबारां वास्ते नहीं है गल्लां, ये तुहाडे नाल ऐसे हाल दे विच कर रहा। वो डंप खरीदना सी, डंप खरीदने सी, वो मैं क्या यार ये तो बड़े महंगे लगा रहे हो। मैं क्या ठेकेदार का टैलीफोन बनाओ। मैं ठेकेदार नूं कहा, मैं क्या यार इन्ने दे नहीं पैसे, सानूं तो इन्ने दे मिलते हैं। कहंदा जी दे तो इन्ने दे दूंगा, जिन्हें तुहानूं मिला के दिता जिहड़े तुहाडे नाल ही वो बैठा है, इहनूं कह दो। मैं स्पीकर लगाया होया सी ऐ करके, वो कहंदा मैं जहर खा लैणगे मेरे बच्चे, तू प्रधान जी जो कहंदे उही करदा है। ये सोच होई भी है कि जो उपर के पैसे नहीं लेंदे तो जहर खाने वाला काम हो गया। तनख्वाह नूं कुछ समझते नहीं कई लोग। बहुत लोग ईमानदार है पंजाब दे विच, बहुत जनता ईमानदार है, बहुत अफसर ईमानदार है। किसी एक फील्ड दे विच जे तुसीं कहो सारे माड़े ये नहीं हो सकते, जे तुसीं कहो सारे चंगे नहीं हो सकते। हर फील्ड दे विच, हर जाति दे विच, हर धर्म दे विच चंगे भी लोग बहुत ज़्यादा है, माड़े भी बहुत ज़्यादा है, कईयां च बहुत घट है। लेकिन करप्शन ये बर्दाश्त नहीं होनी पंजाब दे विच जब तक मैं या मैं हट जाऊंगा या करप्शन हट जाएगी, दोनों जो एक चीज़ हटेगी। ये वास्ते नौजवानों को मेरा साथ देना पैना है। नौजवान अगे आवे, जेड़ा बंदा पैसे मंगता है ना उन्होंने फड़ के खड़ जाओ उस टाइम, मैनू टैलीफोन करो, मेरा टैलीफोन खुले, मैनू उत्थे भी आना पै गया तो आ जाऊंगा। हुण क्या करिया होया कि जी मैं कई बंदियां नूं फड़ाउण दी कोशिश करी। मैं कहा यार इहनूं फड़ाओ, बंदे ने तंग करिया वा। विजिलेंस वाले कहंदे जी पहला साडे पास ऑडियो प्रूफ चाहिए जी कोई, फिर इहनूं फड़ांगे। हुण ऑडियो प्रूफ अगला दिंदा तुहानूं, कहंदे जी उहदे मोबाइल पर कॉल करो, पैसे मंगे, फिर साडे पास सबूत आऊगा, फिर असीं खोलांगे। ये सब मिले हुए सी ये लोग, ये हैगे है। इन्हां नूं खत्म करना है इस चीज़ चों। तुसीं पंजाब दे लोग खत्म करनगे, मैं नहीं इकल्ला कर सकदा। पंजाब दे लोकां नूं उठना पएगा। ये जेड़े सानू जोगां चिंबड़ियां इन्हां नूं खत्म करना है, उहदे वास्ते पंजाब दा नौजवान अगे आवे तां ये खत्म होएगी। नौजवानी दे विच क्रांति हुंदी है। वो भगत सिंह दी फोटो नूं देखदा है। मैं हुण भगत सिंह जी दे जाके पैरी हत्थ लगा के आया, मत्था टेक के आया झुक के। जेड़े मुंडे दे कमरे दे विच या गड्डी दे उपर या मोबाइल दे उरे भगत सिंह दी फोटो लगी भी, समझ लो ये बंदा काम दा है, उहदी सोच सही है। भगत सिंह नूं देखना पएगा, नौजवानों नूं उहदी सोच नूं देखना पएगा। क्रांति लियाउणी पएगी देश दे विच और सूबे दे विच। ते इस तरह दे जिहड़ी करप्शन है, गलत काम है, पुट्ठे तरीके नाल हर काम कराउणा चाहुंदा हर कोई, सीधे तरीके नाल कराउणा नहीं चाहुंदा, लाइन च कोई लगना नहीं चाहुंदा। वो कहना जी मैनूं इधर नूं कढ के सब ते मूहरे खड़ा कर दो, बस ये सोच। फिर मैं VIP है, क्या करना VIP यार। मेरे आले दुआले मैं जिदन मुख्यमंत्री बनया, मैं यार कित्थे फस गया मैं। इन्नी जनता पिछे, इन्नी जनता अगे, इन्नियां गड्डियां अगे पिछे। मैं क्या इन्होंने हटाओ यार मेरे आले दुआले ते, मैं आज़ाद बंदा है, मैनू किहने मारना, क्या दसो मैनू मार के किस नूं क्या मिलना। लेकिन तुसीं पता तुहानूं किन्नी सिक्योरिटी है मेरी, 1000 बंदा मेरी सिक्योरिटी पर है, 200 गड्डियां मैनू देतियां। मेरे तो कमरे जिड्डियां गड्डियां इन्हें बादलों ने खरीदियां हुई। मैं हुणे आया, कमरे जिड्डी गड्डी है, 2 करोड़ रुपए की कहते होंगी। वो यार गरीबां पर ला देंगे पैसा। उइयों 8 गड्डियां मेरे अगे पिछे फिरदियां। मैं अपने सैकटरी साहब राहुल तिवाड़ी जी बैठे, मैं इन्होंने रास्ते 'च कह रहा सी, मैं क्या सिक्योरिटी का क्या बनया, काहदे वास्ते 1000 बंदा पिछे घुमाया होया। कहते जी इंटैलीजेंस वाले कहते भी असीं नहीं घट कर सकते, जे कल नूं कोई गल हो जाए। मैं क्या यार जे कल कोई होगी तो मैं जिम्मेवार है, भेजो इन्हों। क्या करना 1000 बंदा, 5-10 बंदे चलो ठीक है। कई जगह लोग भी ज़्यादा अगे आ जाते कि मिलना ही जरूर है, थोड़ा जिहा तरीके नाल उन्होंने सैट कर देणगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिंबल बन गया एक कि जी गनमैन इन्ने ज़्यादा पिछे। हुण मैं सुखबीर बादल थोड़ो है यार भी मैं दिखाना कि जी एड्डी बड़ी कानवाई आ रही है, क्योंकि लोगों की पिछे लगती नहीं, वो इन्हां दी लाई फिरी जाते हैं। पब्लिक उन्होंने नाल तुरने नूं तैयार नहीं। वो कहते चलो यही 1000 बंदा पिछे सिक्योरिटी के नाम पर पिछे तोड़ लो। इस करके नौजवान वीरो
ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਕੱਢੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਚਪੜਾਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਬਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਏ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੀ 11,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਅੱਜ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਭਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ